Hello students, welcome to Sri Black's F&E. Right students, in today's class we will discuss one more important problem of Laurents series type. Yes students, in the previous class we have discussed one problem which is proper fraction. In today's class we will discuss this problem. So let us see here. Expand f of z is equal z minus 2 into z plus 2 by z plus 1 into z plus 4 in the region 1, 2, 3, 4. First region is 1 less than modulus of z less than 4, and second one modulus of z less than 1, and third one modulus of z greater than 4, and fourth one 0 less than modulus of z plus 1 less than 3. Students, we have discussed in the previous class all these regions, about all these regions. So, are you aware how to expand the function in these regions? Okay, so if you observe 1 less than modulus of z less than 4, that means 1 less than z, that is z greater than 1. And modulus of z less than 4, that means 4 is greater than z. Now you observe what is the denominator here, z plus 1 into z plus 4. Clearly the denominator is z plus 1 into z plus 4. So here the numbers are 1 and 4. The region numbers are also 1 and 4. So if we resolve it into partial fractions, then you can easily expand by using Laurents theorem. The process is similar to the previous problem. The process is exactly similar to the previous problem, but here the only difference is how to resolve this function into partial fractions. Okay, that means step number 1 is only the difference. Step number 1 is only the difference. So if you observe, what is numerator here? Z minus 2 into z plus 2. What is the denominator? Z plus 1 into z plus 4. If we multiply the numerator z into z, we get z square. If we multiply the denominator z into z, z square. Clear? So numerator term consisting z square, denominator term also consisting z square. What is the previous problem we did? Say 3z, I think 3z plus 4 by say z into z square minus 3z plus 2, like this. In this z into z square, z cube, numerator highest power, denominator highest power of z is z power 1 into z square 2. Numerator highest power of z is 1. The highest power of the variable in an expression is called degree of the expression. Degree of the expression. So in the previous one, denominator degree greater than numerator degree, or numerator degree less than denominator degree. What is the numerator degree here? 1. What is the denominator degree? Z power 1 into z square. 1 plus 2, 3. If we remove this z also, what is the highest power of z in the denominator? 2. Okay. Clear? 2. So numerator degree less than the denominator's degree. So if numerator degree, that means highest power of the variable. Highest power of the variable. Numerator degree less than denominator's degree. That fraction is called proper fraction. Proper fraction. Proper fraction directly can resolve into partial fractions. So that in the previous problem, we resolved this function directly into partial fractions. But whereas coming to this problem, here what is the numerator's degree? Z into z, z square. What is the denominator's degree? Z into z, z square. So numerator degree is equal to the denominator degree. Please observe that if numerator degree of numerator greater than or equal to, greater than unna లేదా ఈక్వల్ అయినా, గుర్తుపెట్టుకోండి, greater than unna equal అయినా, degree of numerator greater than or equal to degree of denominator, then that fraction is called improper fraction. Improper fraction. That fraction is called improper fraction. Improper fraction cannot be resolved into partial fractions directly. Okay, improper fraction ni manamu
డైరెక్ట్గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రిజాల్వ్ చేయలేము, గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఏం చేయాలి సార్? డైరెక్ట్గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రిజాల్వ్ చేయకపోతే ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ఫస్ట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చాలి. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చాలి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చిన తర్వాత పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రిజాల్వ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా మార్చాలో నేర్చుకొని దాని నుంచి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి రిజాల్వ్ చేసి దెన్ తర్వాత సిమిలర్ ప్రాసెస్, రిమైనింగ్ అంతా మీకు తెలిసిన ప్రాసెసే, అదంతా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా మార్చి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్. సో చూద్దాం ఇక్కడ f of z is equal to what is given function here? F of z is equal z minus 2 into z plus 2. So if you observe the numerator z minus 2 into z plus 2, it is of the form a minus b into a plus b. I think all you know the formula of a minus b into a plus b. Yes, a minus b into a plus b can be written as a square minus b square. So what is in the place of a? Z. What is in the place of b? 2. Sir, if it is not in the form of a minus b into a plus b, then what to do, sir? Somebody have this doubt. So if this is not in the form of a minus b into a plus b, you have to multiply term by term. Term by term. అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని ఈ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే z into z square, z into 2, 2z. We will do like this. Okay na? Minus 2 into z, minus 2z, minus 2 into plus 2, minus 4. Okay? So if you observe this is of the form a minus b into a plus b, then no need of doing all this stuff. Directly you can write it as a minus b into a plus b form is a square minus b square. Directly you can write it as z square minus 4. Clear? If you didn't identify it is of the form a minus b into a plus b, then only you have to do all this. Clear? Okay. So here 2z and minus 2z get cancelled, and the denominator, you have to multiply the denominator also term by term, because it is not of the form a minus b into a plus b. So you need to multiply term by term. What is here? Z. Here also z. Now multiply this z to this z. Z into z, z square. Very good. Z into 4, 4z. Okay. 1 into z, z. 1 into 4, 4. Right? Now what is numerator? Z square minus 4. Okay? By what is denominator? Z square, 4z plus z, 5z. Okay, we add like terms because 4z plus z are like terms. Z power 1, z power 1. We can add these terms. Okay, z square. Z square is only the single term in the denominator, plus 4z plus z is 5z plus 4. Okay, now observe this. Numerator is z square minus 4, denominator is z square plus 5z plus 4. Okay, now what is the degree of the numerator? Degree of numerator is here highest power. Degree means highest power of the variable in the expression. Highest power of variable in the expression is known as the degree. So here variable is z, the highest power of z is 2 here, therefore degree of numerator is 2. And the denominator, highest power of the variable is 2. Okay, degree of denominator is also 2. That means degree of numerator equal to degree of denominator. If degree of numerator equal to degree of denominator, then that fraction is known as improper fraction. This improper fraction cannot resolve directly into partial fractions. First we have to convert it into the proper fraction. Okay, దీన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ గా మార్చాలి మనం. రైట్ సార్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఫ్రాక్షన్, దిస్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ టు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ గా మార్చాలంటే ఏంటి ప్రాసెస్? ప్రాసెస్ ఏంటంటే టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి దీనికి. చూడండి, డిగ్రీ ఈక్వల్ అయితే చాలా సింపుల్, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ డిగ్రీ గ్రేటర్ అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో డిగ్రీ గ్రేటర్ కూడా అవ్వచ్చు. డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ అవ్వచ్చు, అప్పుడు కూడా అది ఇంప్రాపరే. ఓన్లీ లెస్ దాన్ అయితేనే, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటేనే
ఐఎమ్ రిపీటింగ్, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటేనే అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. తక్కువ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి, జెడ్ అని ఉండాలి, లేదా జెడ్ కన్నా తక్కువ అంటే జెడ్ పవర్ 0 అంటే కాన్స్టెంట్ అని ఉండాలి. ఇక్కడ జెడ్ కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ ఉంటేనే అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇంకా జెడ్ పవర్ 2 లేదా జెడ్ పవర్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి అంటే డినామినేటర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ అంటే న్యూమరేటర్లో జెడ్ పవర్ అనేది 2 కంటే తక్కువ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. 2 కంటే తక్కువ ఉంటే ప్రాపర్. 2 ఆర్ 2 కంటే 2 ఆర్ 2 కంటే గ్రేటర్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 దెన్ షూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే దాన్ని ప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉంటే 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్తా, వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఇది. ఏం చేయాలంటే డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడే ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడే ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. డిగ్రీస్ అన్ఈక్వల్ అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ ఉంటే ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ కాదు. ఖచ్చితంగా డివిజన్ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి. సరే, అది తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా, డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ జెడ్ స్క్వేర్ సరిపోయిందండి. ఓకే, మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 బై జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 బై జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5z ప్లస్ 4. ఇక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ సరిపోయింది కదా. అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, డినామినేటర్లో ఎక్స్ట్రా ఏముంది, 5z ప్లస్ 4 ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ అంటే సేమ్ జెడ్ పవర్స్ ఉంటే డినామినేటర్లో ఇక్కడ సేమ్ జెడ్ పవర్స్ ఉంటేనే మళ్ళీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ 5z ప్లస్ 4 ఉంది కాబట్టి, ఎక్స్ట్రా టర్మ్ 5z ప్లస్ 4 ఉంది కాబట్టి ఏదైతే ఎక్స్ట్రా టర్మ్ ఉందో దాన్ని న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేయాలి, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద extra term in the denominator should be add and subtract to the numerator. Clear? Right. So ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ అంటే జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 అలానే ఉంది కాబట్టి నా కన్వీనియంట్ కొరకు ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ జెడ్ స్క్వేర్ అలానే రాస్తున్నా. మనం యాడ్ చేసింది ఏంటి, 5z ప్లస్ 4 కదా. సో సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సింది కూడా 5z ప్లస్ 4 కదా. అంటే మైనస్ 5z మైనస్ 4 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఏముంది న్యూమరేటర్లో -4 ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని అంతే రాసుకోవాలి. ఓకే, 5z ప్లస్ 4ని యాడ్ చేసాము, 5z ప్లస్ 4ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసాము. 5z క్యాన్సిల్, +4 -4 క్యాన్సిల్. ఓకే, న్యూమరేటర్ రిమైన్స్ అంటే వాల్యూని ఏమి చేంజ్ చేయలేదు మనం, కానీ అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియన్స్ వీ యాడ్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్టెడ్. ఓకే, మ్యాథ్స్లో ఉన్న అత్యంత కన్వీనియంట్ ఇది కదా. మనకు అవసరమైనప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అవసరమైనప్పుడు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అవసరమైనప్పుడు మల్టిప్లై చేయొచ్చు, అవసరమైనప్పుడు డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే సేమ్ వాల్యూతో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసినా, సేమ్ వాల్యూని యాడ్ చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా వాల్యూలో చేంజ్ రాదు. అంటే జస్ట్ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది, అంటే ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్కి మారుతుంది. అంటే యాజ్ లైక్ ఇప్పుడు వాటర్ ఉందనుకోండి, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటే వాటర్, దాన్ని మనం కూల్ చేసామనుకోండి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది ఐస్, అంటే జస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏమైనా పోతే సేమ్ కదా, అదే వాటరు ఐస్ అవుతుంది, అదే వాటరు వేపర్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, మ్యాథ్స్ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ వాల్యూని అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియన్స్. అంటే ఐస్ క్రీమ్ చేయాలంటే మనకి ఐసే కావాలి, వాటర్తో ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేయగలమా, చేయలేము. ఓకేనా, సో మిల్క్ షేక్ తయారు చేయాలంటే మనకి వాటర్ అనేది లిక్విడ్ పొజిషన్లో ఉండాలి. కాబట్టి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కానీ స్టేట్ మారుతుంది, అంటే అది మన కన్వీనియన్స్ కొరకు స్టేట్ మారుస్తున్నాము. క్లియర్? సో ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రాపర్టీ అంటే సేమ్ వాల్యూ, కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం అవసరము అంటే దీన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చడం అవసరం. కాబట్టి ఈ 5z ప్లస్ 4ని యాడ్ చేస్తున్నాం, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఓకే, సో డినామినేటర్ ఏం చేంజ్ కావట్లేదు, దాన్ని అలానే ఉంచాను. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ బోర్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి 1 minute. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది న్యూమరేటర్లో z² ప్లస్ 5z ప్లస్ 4 ఉందండి. పైన రాస్తున్నాను, z² ప్లస్ 5z ప్లస్ 4, రైట్ ఇన్ 1 బ్రాకెట్, z² ప్లస్ 5z ప్లస్ 4, రైట్ ఇట్ ఇన్ 1 బ్రాకెట్. ఓకే, -5z -4 -4 how much, -8. So -5z -8, take minus common because both terms consisting of minus you can take minus common. So taking minus common, what we get, 5z plus 8. Is it clear? Right. Whole by the denominator remains the same, z²
plus 5z plus 4. Now if you observe the numerator, what is in the numerator? Z square plus 5z plus 4. The same expression is in the denominator, z square plus 5z plus 4. So we can divide this term by this term independently and this term by this term independently. Then this term and this term get cancelled. Okay, see carefully, observe carefully. Here it is z square plus 5z plus 4 by z square plus 5z plus 4. We can divide this by this because numerator is of two terms, denominator is a single term. So that we can divide this by this and this by this. Clear? So what is the sign between these two terms? Minus. Okay? So 5z plus 8 by z square plus 5z plus 4. Now z square plus 5z plus 4, z square plus 5z plus 4 get cancelled. What is remaining? 1. Numerator denominator get cancelled. The remaining value is 1. Now minus 5z plus 8 by z square plus 5z plus 4. Students, now observe what is the degree of numerator? Yes, exactly. Sir, ఇక్కడ ఏం కనపడట్లేదు సార్, నేను డిగ్రీ ఎట్లా చెప్తా? ఏం కనపడట్లేదంటే ఇక్కడ ఉంది 1 అనే అర్థం. Okay, if there is no value in the power of z, we understand that it is 1. Okay, if a constant is there, then what is the degree? That means z power 0. Anything to the power of 0 is equal to 1. So మనకి ఏం లేదు అంటే 1 అని అర్థం చేసుకోవాలి. Anything to the power of 1 is equal to that value only. Okay, so z power 1. That means numerator degree is here 1. Now what is the degree of the denominator? Z square 2. So numerator degree less than denominator degree. So we converted the given fraction to the form degree of numerator less than degree of denominator. We converted the given fraction into the form degree of numerator less than degree of denominator. When degree of numerator less than degree of denominator, that is proper fraction. That is proper fraction. So this is the way of converting improper fraction to proper fraction. This is one method, first method. Okay, it is applicable only the highest power coefficients are equal, then only this process is applicable. But some may have doubt, sir, if numerator degree is more than the denominator degree, then how do we convert it into the proper fraction, sir? Now, so this process, the second method is applicable for both cases. Okay, if numerator degree is equal to denominator degree, or if numerator degree greater than the denominator degree, for both cases, now this process, the division process is applicable. Now we will discuss the division process, that means general process of converting improper fraction to the proper fraction. Okay, now we will see. Right, see here. This is method 2 of converting improper fraction to proper fraction. So and ఇక్కడ z square ఉంది, ఇక్కడ z square ఉంది. By actual division process, అంటే డివిజన్ చేయాలండి. న్యూమరేటర్ని ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు, ఈక్వల్ ఉన్నా లేదా ఎబోవ్ ఉన్నా, ఓకే, గ్రేటర్ ఉన్నా ఈక్వల్ ఉన్నా, ఇదే ప్రాసెస్. ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దేంతో డివైడ్ చేయాలి? డినామినేటర్తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే మనం f of xని g of xతో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో జనరల్గా మనం రియల్ నెంబర్స్ మనకు అందరికీ తెలుసు కదా. ఈ రియల్ నెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రియల్ నెంబర్స్లో ప్రాపర్గా అంటే ఏంటి? న్యూమరేటర్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ద డినామినేటర్ వాల్యూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కమింగ్ టు ద రియల్ నెంబర్స్. అంటే ఏంటి? 1/2 ఉందనుకోండి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, 3/4 ఉందనుకోండి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, 5/6 ఉందనుకోండి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. క్లియర్? ఓకే, సో ఇది రియల్ నెంబర్స్లో. ఇప్పుడు ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ ద డినామినేటర్ ఉండాలి. అంటే 2/1 అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే, కానీ ఇంటీజర్ అంటాం కాబట్టి దీన్ని పెద్ద డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. ఇక్కడ 4/3 ఉందనుకోండి, 6/5 ఉందనుకోండి, ఇది ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఈ 4/3ని మనం ఎలా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? 4/3ని మనం ప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాం. 4/3 ఇంప్రాపర్ కదా, అంటే న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎక్కువ, డినామినేటర్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది. సో ఇది ఇంప్రాపర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ టు ద రియల్ నెంబర్స్. ఇదేమో పాలినామియల్స్ అంటాం, వీటినేమో రియల్ నెంబర్స్ అంటాం. రియల్ నెంబర్స్లో ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఈ రియల్ నెంబర్స్లో ఇంప్రాపర్ని మనం ప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి
ప్రాపర్ అంటే అక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తాం? సేమ్ 4ని 3తో డివైడ్ చేస్తాం. 4ని 3తో డివైడ్ చేస్తే పోతుందా? క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? పర్ఫెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? లేదు కదా. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 1 టైం పోతుంది. కాబట్టి 3 1 టైమ్స్ 3. సో 4 నుంచి 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత? 1. సో ఇక్కడ వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ q(x) కోషియంట్ అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేదాన్ని రిమైండర్ అంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది న్యూమరేటర్, ఇది డినామినేటర్. సో ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి 4/3 మనము అంటే q(x) అంటే ఇక్కడ వచ్చిన కోషియంట్ ప్లస్ r(x) బై g(x). ఇది ఫార్ములా. అంటే q(x) అంటే ఎంత? 1 ప్లస్ 1/3. అబ్జర్వ్ చేయండి, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3 వచ్చిందా లేదా? 4/3. సో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై చేసేది. అంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివైడ్ చేయాలి బై యాక్చువల్ డివిజన్. అంటే ఈ f(x)ని, ఇది పాలినామియల్ కాబట్టి g(x)తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేదాన్ని మనం q(x) అంటే. మరి హౌ మెనీ టైమ్స్ డివైడ్ చేయాలి? ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేయాలి సార్? ఇట్లాంటి డివిజన్ ప్రాసెస్ ఎంత మటుకు చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిగ్రీ చూడండి, ఈ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఉంది కదా, ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తుంటే మనకు వచ్చే రిమైండర్ డిగ్రీని కంపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిగ్రీ మనకు వచ్చే రిమైండర్ డిగ్రీని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ డిగ్రీ కంటే ఈ డిగ్రీ తక్కువ ఉండాలి. g(x) అంటే డినామినేటర్ డిగ్రీ కంటే ఇది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది కదా, అంటే ఈ రిమైండర్ డిగ్రీ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఈ g(x) డిగ్రీ కంటే రిమైండర్ డిగ్రీ తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ వచ్చేంత వరకు డివిజన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి. సో మనకి డిగ్రీస్ సేమ్ ఉంటే 1 టైం సరిపోతుంది. ఒకవేళ డిగ్రీ అనేది మనకి 1 కంటే డిఫరెన్స్ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 టైమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కోసారి 3 టైమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిగ్రీ, హౌ మచ్ డిఫర్ ద న్యూమరేటర్ డిగ్రీ అండ్ డినామినేటర్ డిగ్రీ, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డివిజన్ అనేది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాం మనము? f(x) బై g(x) is equal to q(x) ప్లస్ r(x) బై g(x). ఇలా రాయాలండి. q(x) అంటే ఇది, r(x) అంటే రిమైండర్, g(x) అంటే మనకు తెలుసు. ఓకేనా? ఇప్పుడు అదే ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఏముంది? z² ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? z² ఉంది. సో ఈ z² క్యాన్సిల్ కావాలి కదా. z² క్యాన్సిల్ కావాలంటే z²ని ఎంతతో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ z² వస్తుంది చూసుకోవాలి. And multiplying 1, right? z² into 1 we get z². Okay, 1 into z², 1 into 5z, 1 into 4, 4. Clear? So on division the signs will change and subtracting signs will change. So ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది. సో z² get cancel. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ డిగ్రీస్ రాసుకోండి. ఇక్కడ -5z -4 హౌ మచ్? -8. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ డివిజన్ ప్రాసెస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ z² ఉంది, ఇక్కడ z ఉంది, అంటే ఇక్కడ z⁻1 ఉంది, ఇక్కడ z² ఉంది, అంటే ఇది తగ్గిపోయింది కదా డిగ్రీ. ఇక్కడ ఉన్న డిగ్రీ కంటే దీని డిగ్రీ తగ్గింది, అంటే స్టాప్, ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయాలి. సో దీన్ని q(x) అంటాం, దీన్ని r(x) అంటాం. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి f(x), ఇది తెలుసు మనకి g(x). సో అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా ఏమన్నా రాస్తాం? z² -4 బై z² ప్లస్ 5z ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు q(x) అంటే 1 ప్లస్ r(x) అంటే ఇది -5z -8. సో టేకింగ్ కామన్ మైనస్ we get 5z plus 8 r(x) by g(x), r(x) by g(x), q(x) ప్లస్ అంటే ఇక్కడ రెండిట్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను, మైనస్ r(x) by g(x) అంటే z² plus 5z plus 4. Clear? So it is the way of converting improper fraction into proper fraction. Now 1 minus 5z plus 8 by z² plus 5z plus 4 అంటే ఏంటి? మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కదా అది, అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం? z+2 into z+3, అదే కదా ఇచ్చింది మనకి. డినామినేటర్లో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది, కాబట్టి మళ్ళీ ఇలా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక సేమ్ ప్రాసెస్, ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ అప్లై చేసామో అదే ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేస్తాం లారెంట్ సిరీస్లో. ఓకే, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్లో డిస్కస్ చేసాం కదా మనం ఎలా చేయాలో. ఓకే, ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుని దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి రిజాల్వ్ చేసి మనకి ఇచ్చిన రీజియన్లో గ్రేటర్ వాల్యూ ఏంటిది, లెసర్ వాల్యూ ఏంటిది, గ్రేటర్ వాల్యూ ఉన్న దాన్ని కామన్ తీయాలి. అండ్ 1 + x or 1 - x ⁻1 ఎక్స్పాన్షన్ కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేసి మనం ఎక్స్పాన్షన్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే ఈజీ, డైరెక్ట్గా దాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి రిజాల్వ్ చేయడమే. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే మటుకు ఇలా ముందు దాన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమవుతాయి a by z plus 2 plus b by z plus 3. ఆ ab వాల్యూస్ కనుక్కోవడం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందే మనం. ఆ ab వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దానికి లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చిన రీజియన్స్లో మనం రాసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో చూడండి, ఇంతకుముందు మనం ఈ రీజియన్ డిస్కస్ చేయలే కదా, ఈ రీజియన్ చూద్దాము. 0 less than modulus of z plus 1 less than 3. సో ఇక్కడ మనకి 1 minus 5z plus 8 by z plus into z plus 4 resolved into partial fractions like this. అది మీకు తెలుసు. సో అది ఇక్కడ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ రాసేసాను. ఇంకా 1. సో రైట్ స్టూడెంట్స్, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ 0 less than modulus of z plus 1 less than 3 ఇలా కనుక మనకి ఉంటే రీజన్ కనిపిస్తే ఈ z ప్లస్ 1 ప్లస్లో మనం t తీసుకోవాలి. అంటే z ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. z ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అంటే z ఈక్వల్ టు t minus 1. We can take this one to the other side, then we get z equal to t minus 1. Then region converted to 0. ఓకే, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. అంటే z ప్లస్ 1 ప్లస్ ఏముంది మనం ఏం అనుకున్నాం, t అనుకున్నాం కదా. కాబట్టి 0 less than modulus of t less than 3 ఈ విధంగా మారిపోయింది మనకి రీజియన్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఈ f ఆఫ్ z ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఆఫ్ z ప్లస్ 1 అంటే t కాబట్టి 1 బై t మైనస్ ప్లస్ సో ప్లస్ కదా ఇక్కడ, సారీ ప్లస్. సో ప్లస్ 4 by t plus 3, 4 by t plus 3, because here it is plus, here it is also plus. So minus into plus, minus, and here minus into plus, minus. Right. Okay, plus 4 by t plus 3. Now ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. 0 less than modulus of t less than 3. That means here there is no constant to compare. కాన్స్టెంట్ లేనప్పుడు ఇక అలానే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇది అలానే ఉంటుంది, ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇక్కడ చూద్దాం t plus 3. t plus 3 లో which is greater, t or 3? Here t less than 3. What is the meaning of t less than 3? t తక్కువ 3 ఎక్కువ అనే కదా అర్థం. సో t less than 3 means 3 greater than t. So which number is greater? We have to take that number common. Okay, ఏది గ్రేటర్ అయితే దాన్ని కామన్ తీయాలి. t less than 3 అంటున్నాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ 3 అనేది గ్రేటర్. 3 గ్రేటర్ కాబట్టి 3ని కామన్ తీస్తున్నాం. క్లియరా? రైట్. 3 కామన్ తీస్తే దీంట్లో రాస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ 1 ప్లస్ t బై 3 అంటే దీన్ని ఇటు రాసాం. 1 ప్లస్ ఇక్కడ టీకి కోఫిషియంట్ ఏం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, బైలోకి వస్తుంది. t బై 3, 1 ప్లస్ t బై 3. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీకు తెలుసు, 1 మైనస్ 1 బై t ప్లస్ 4 బై 3 ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ టు న్యూమరేటర్ 1 ప్లస్ t బై 3 హోల్ పవర్ మైనస్ 1. చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంది. ప్లస్ మైనస్ అంటే ఆల్టర్నేట్ సింబల్స్. ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాం, -1 హోల్ పవర్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం సిగ్మాలో. కాబట్టి 4 by 3 sigma n is equal 0 to infinity -1 whole power n into x plus ఎంత ఉంది, t by 3 కాబట్టి t by 3 whole power n. కానీ మనకు కావాల్సింది z లో కదా ఎక్స్పాన్షన్. సో t అంటే ఏమనుకున్నాం, z plus 1 అనుకున్నాం. సో at last you have to substitute in the place of t z plus 1. So 1 minus 1 by z plus 1 plus 4 by 3 into sigma n is equal 0 to infinity -1 whole power n into z plus 3 whole power z plus 1 by 3 whole power n. Okay, so if the reason. సో రైట్ స్టూడెంట్స్, ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ వాల్యూని t అనుకుంటాం, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హోప్ you understood this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you all. Signing off, Sridhar.